السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قواعد میں تجنیس، صنعت تجنیس کا مطالعہ کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ تجنیس کسے کہتے ہیں۔ تجنیس اصل میں جنس سے بنا ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے ایک ہی قسم کے، ایک ہی طرح کے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ دو الفاظ لکھنے میں، پڑھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ صنعت تجنیس اسے کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، جیسے تار پڑھ کر وہ رونے لگا، بجلی کے تار پر چڑیا بیٹھی ہے، اس کا لباس تار تار ہو گیا، تیرا و تار رات میں وہ گھر سے باہر نکل پڑا۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تار ہر جگہ استعمال ہوا، لیکن اس کے معنی ہر جگہ الگ ہیں۔ تو تار پڑھ کر جو پہلے تار آیا کرتے تھے، تو وہ تار مراد ہے پہلے میں، دوسرے میں وہ تار ہے جو بجلی کے کا تار ہے۔ لباس تار تار ہونا، پھٹ جانے کے معنی میں لباس، اور اندھیری رات، تیرا و تار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تار ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، لیکن اس کے معنی ہر جگہ الگ ہیں۔ تو بس اسی کو تجنیس کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک لفظ کم زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جیسے پار اور پر، تو پار اور پر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف الف کم زیادہ ہے۔ الف جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے کون و مکاں، تو کون و مکاں بلکہ کن اور کون، کون و مکاں نہیں بلکہ کن اور کون۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاف نون، کن میں کاف نون ہے اور کون میں کاف واو نون ہے، تو صرف واو کا زیادہ ہے اس میں، تو اس کو بھی تجنیس کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر دو الفاظ ایک ہی جیسے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں، اور اگر ان میں ایک آدھ حرف کا کم زیادہ ہو تو اسے کیا کہیں۔ بس یہ بہت آسان ہے۔ تجنیس آپ یہ سمجھیں کہ دو الفاظ ہیں اور دو الفاظ لکھنے پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں، بس اس کو تجنیس کہتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں میر حسن کی مثنوی ہے، وہ معبود یکتا خدائے جہاں، کہ جس نے کیا کن میں کون و مکاں۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کن اور کون، جیسے میں بتایا ایک حرف کم زیادہ ہے، تو اس میں ایسے دو الفاظ جس میں ایک حرف کم زیادہ ہوتا ہے، جیسے کوئی اگر شعر، جیسے یہاں پر یہ شعر دیا ہوا ہے، تو اگر اس میں جو کن اور کون استعمال ہوا، تو اگر دو الفاظ ایسے ہیں جس میں ایک حرف زائد ہے، ایک میں ایک حرف زیادہ ہے اور ایک میں ایک حرف کم ہے، جیسے کن میں جو ہے واو کم ہے اور کون میں واو زیادہ ہے، تو اسے ایسی تجنیس کو تجنیس زائد کہتے ہیں، صنعت تجنیس زائد، کیونکہ اس میں ایک حرف زیادہ ہے، زائد مطلب زیادہ، ایک حرف زیادہ ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے، صنعت تجنیس زائد۔ حالانکہ دونوں دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن صرف واو کا فرق ہے، لیکن اس کو تجنیس زائد کہیں گے۔ اور تجنیس ناقص و زائد بھی کہتے ہیں، تجنیس ناقص بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مثال آپ سے پوچھی گئی تجنیس ناقص کی یا زائد کی، تو آپ یہی مثال دیں گے۔ جیسے ایک مثال اور انہوں نے دی، چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو، ماہ و ماہی ہیں ماہ و ماہی ہیں ایک جا ہر دو۔ تو ماہ اور ماہی یہ کا فرق ہے، ماہ میں اگر یہ ملا دیں تو ماہی بن جائے گا، اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے، اس میں ایک حرف کا فرق ہے۔ تو اس طرح کی جو صنعت ہوتی ہے، اگر کسی شعر میں اس طرح کے دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو ایسی صنعت کو صنعت تجنیس زائد کہتے ہیں۔ جیسے پریت کا گیت، اس میں بھی ریت اور پریت استعمال کیا شاعر نے، تو وہ صرف وہاں پر پے کا فرق ہے، تو وہ جو پے کا فرق ہے ریت اور پریت میں، وہ بھی تجنیس زائد استعمال کی گئی ہے وہاں پر، تو اسے تجنیس زائد کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں یہ مثال انہوں نے دی، بھول گیا وہ بھارت والے، پریت ہے تیری ریت، مسالے اپنے من میں پریت۔ تو پریت اور ریت یہ یہاں پر دونوں جگہ انہوں نے یعنی اس کا استعمال کیا ہے، ایک حرف کا فرق ہے بس ریت اور پریت میں، پے کا۔
अब वैसे यहाँ भी दिया हुआ कहा दिल ने अब ता कुजा बंद रही है, बंद और पाबंद, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पा का फ़र्क है। तो ये इस तरह से ये इसे सनत तजनीस ज़ाइद कहते हैं, जिसमें एक हर्फ कम ज़्यादा होता है। तो आप इसकी कई मिसालें देख सकते हैं सनत तजनीस ज़ाइद की। अगर आप इसको समझ गए तो इंशाल्लाह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सनत तजनीस ज़ाइद किसे कहा जाता है। यानी जिसमें एक शेर में दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक आध हर्फ जो है कम ज़्यादा है या हरकत में कमी बेशी है, तो वो तजनीस ज़ाइद कहलाती। उसके बाद तजनीस की एक और किस्म है जिसको तजनीस ताम कहते हैं। तो ताम का मतलब होता है मुकम्मल। तो बात ये होती है कि मुकम्मल का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल हू बहू हैं, दो अल्फाज हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं लिखने में पढ़ने में, बस ये कि उनके मानी अलग हैं। जैसे अभी 9वीं में आपने ये मिर्ज़ा गालिब का जो कसीदा पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि खुला जो रदीफ़ इस्तेमाल की थी उन्होंने, तो उसमें खुला हर जगह अपने अक्सर जगह अलग मानी में इस्तेमाल हो रहा था। जैसे दरवाज़ा खावर खुला, तो ये दरवाज़ा खुलने के मानी में, और धोखा देते हैं, धोखा ये बाजीगर खुला खुला धोखा देते हैं, वाज़े धोखा देते हैं, एकदम खुला धोखा देते हैं। और मुंह पर खुला का मतलब अच्छा लगा, और शाहे सुखन गुस्तर खुला यानी बेतकल्लुफ़ हुआ, एकदम फ्री हो के बात की उसने। तो इस तरह से खुला हर जगह एक जैसा है, लेकिन उसके मानी हर जगह अलग अलग हो रहे हैं, बस इसी को तजनीस ताम कहा जाता है। जैसे सौदा ने कहा था, जो अभी तज़हीक रोज़गार आपका जो इस साल ये कसीदा नहीं है हिजुआ कसीदा, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किया खौर, जैसे नौकर हैं 100 रुपए के दियानत की राह से, घोड़ा रखे हैं एक सो इतना ख़राब खौर, ने दाना और ना का न तीमार और न सईस, रखता हो जैसे अस्पे गिली तिफले शीर ख़ार। तो ख़ार दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन पहली जगह ख़ौर जो इस्तेमाल हुआ ख़राब के मानी में इस्तेमाल हुआ, और दूसरी जगह जो है वो खाने वाला पीने वाला के मानी में इस्तेमाल हुआ, जैसे शीर ख़ार दूध पीने वाला। तो ये जो ख़ार दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है, लिखने पढ़ने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के मानी अलग अलग हो रहे हैं, बस इसी को तजनीस ताम कहते हैं। बहुत आसान है, अगर दो अल्फाज हैं एक ही जैसे हैं, बस मानी का फ़र्क है, तो तजनीस ताम हो जाएगा। और अगर इसको कहेंगे सनत तजनीस ताम, आप लिखेंगे शेर में सनत तजनीस ताम इस्तेमाल की गई है। और अगर दो अल्फाज हैं जिसमें एक दो हर्फ का फ़र्क है, और जैसे क़ामत और क़यामत, दल जैसे बदल बादल, तो इस तरह से बहुत से अल्फाज हैं कि जिसमें ऐसे अशार आपको मिलेंगे जिसमें सनत तजनीस ज़ाइद इस्तेमाल की गई है, यानी जिसमें ज़ाइद से याद रखना कि जिसमें एक हर्फ ज़्यादा होता है। और ये ताम से याद रखना चाहिए कि ताम यानी मुकम्मल, जिसमें दो अल्फाज होते हैं, दोनों भी एक ही जैसे होते हैं लिखने पढ़ने में। तो जैसे एक मिसाल यहाँ दिया हुआ है, गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, रविश अक्स सब्ज़ा से जू नक्श मीना। तो मीना दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन मीना दोनों जगह अलग मानी में है, नक्श मीना। तो आप इसमें मीना को अलग करेंगे कि यहाँ पर ये तजनीस ताम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आपने देखा अभी कि किस सनत तजनीस ताम और नाक़िस को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि जिसमें एक दो अल्फाज एक ही जैसे हों तो तजनीस ताम, और अगर एक दो हर्फ का फ़र्क है तो वो तजनीस नाक़िस, और अगर हरकत का फ़र्क है तो भी वो तजनीस उसको मुहर्रफ कहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ तजनीस नाक़िस और या तजनीस ज़ाइद जिसे हम कहेंगे नाक़िस कहेंगे, तो तजनीस नाक़िस व ज़ाइद और तजनीस ताम ये दो ही पढ़नी है। तो इसलिए आप उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तलबा और तालिबात तक भी इसको पहुँचाएँ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक भी कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।